ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ है, सिखा की मिनी पार्लीमेंट भी आख्या जाता है। मैं एक सज्जन गल कर रहा सी, कहता मिनी का की मतलब होया, सिखा की पार्लीमेंट क्यों नहीं? मैं कहा भी पता नहीं भाई, मैनू ये बारे तो मैनू तो ये पता है भी चलो आम करके मूँह चढ़िया होया भई मिनी पार्लीमेंट ही कह लो, पर जो भी है सिखा की एक सिरमौर संस्था जिहड़ी कि इलैक्शन के द्वारा चुनी जाती है। हालांकि आप कई बार गल आखी है कि इलैक्शन नाम का कोई भी सिस्टम गुरमत दे विच प्रवाह नहीं है, ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਢੋਲ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਢੋਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ अक्सर ये गल एक सुर होकर कहती है कि काफ़ी लंबे अरसे तो साडी कौम नूं कोई इदां दा योग जथेदार नहीं मिलिया जिहड़ा सिखां दीआं भावनावां दे उपर, कौम दीआं भावनावां दे उपर खरा उतर सकदा होवे जां उतरदा होवे। कौम नूं इतराज़ ही रहिंदा हैगा जिहड़ा भी जथेदार उत्थे नियुक्त हुंदा। ओहदी मेन जिहड़ी गल हैगी आ खास करके ਉਹ ਇਹ है शायद क्योंकि उत्थे एक पार्टी जां एक परिवार दा कब्जा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले इलैक्शन 11-11 वरे ਹੁੰਦੇ नहीं, आपदी मर्जी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਥ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ कि कनेडा की धरती के उपर सरी दे विच गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, भी उत्थों के मुख सेवादार प्रधान जिहड़े उत्थों की गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैगे ने हरदीप सिंह निज्जर, जिहड़े कि तकरीबन हरेक बार सर्बसम्मति के नाल ही चुने गए ने प्रधान, जो मेरे को जानकारी हैगी आ भी उन्हों का गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। हुण दो अलग अलग गल्लां हो गईयां, कईयां नूं लगदा होगा कि एक बन्ने वो मसला, एक बन्ने आ घटना जिहड़ी वापरी है वो मसला जिहड़ा तख्तां दे जथेदारां वाला, और एक बिच आपां वो भी विचारांगे कि एक दरबार साहिब तो लाइव प्रसारण कीर्तन गुरबाणी का ਉਹਦੇ बाबत भी पिछले काफ़ी लंबे समय तो चलता पिया भी PTC ਨੂੰ ही क्यों। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी होरां ने अज भी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, पर आ जाके जिहड़ी अज वाली घटना कैनेडा दे विच वापरी है वो भी मैनूं लगदा कि सानूं चर्चा करनी बड़ी जरूरी है कि जदों भी इदां दीयां घटनावां वापरदियां ने, भावें पिछले दिनी अवतार सिंह खंडे हुणां दा चढ़ाई कर जाना, भावें अज आ जिहड़ी घटना वापरदी है, या दुनिया भर में वसदे सिख आज़ादी पसंद सिख जदों उन्हां दे नाल कोई उन्हां दे उपर मुसीबत आउंदी है, उस वेले तख्तां दे जथेदारां दी चुप्पी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा भी बैकफुट ते ही रहना। मैनूं लगदा कि कौम ये भी समझदी है जां ये भी महसूस करदी है कि वो इधरले मसलिਆਂ ਵੱਲ ध्यान ही नहीं दिंदे हैगे। जे ध्यान ही नहीं दिंदे हैगे तां फिर आपां उन्हां तों की उम्मीद करदे आ। ये सारा कुछ विचारन की कोशिश करांगे। विरक साहब मेरे नाल ने। विरक साहब स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विरक साहब सब तो पहला तो जिहड़ी अज घटना दे बारे पता लगा हैगा भई कनेडा दे विच मेरा ख्याल रात के 8:30 वजे सीगे ते अज पंजाब दे विच जदों सवेरे खबर सुनने को मिली तो पूरी सिख कौम मैं वेख रहा सोशल मीडिया के उपर लगातार चर्चा हो रही है कि गोलियां मार के कतल कर दिता गया हरदीप सिंह निज्जर होरां दा। भारत की सरकार कहती कि सानू वांटेड सी वो अलग अलग केसां दे विच अतवादी भी ऐलानिया होया सीगा। इत्थे की कहना चाहुंदे हो? और खास करके तख्तां दे जथेदार जिहड़े हुण नवे भी नियुक्त किए गए हैगे ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक भी कोई टिक्का टिप्पणी इदां दी गल दे उपर करदे ही नहीं हैगे, हाले तक कोई प्रतिक्रिया नहीं उन्हां दी, की कहना चाहुंदे हो? भाई निज्जर की जिहड़ी अपना कतल तो नहीं मैं कहूँगा, एक शहादत है, उन्होंने शहीद किया गया है। हिंद दी एजेंसियां अदारा है, एक जिन्ने भी खालिस्तानी मूवमेंट नाल जुड़े हुए योद्धे है, एक एक करके चुन के इस तरह उन्होंने मारिया जा रहा। पिछले कुछ दिनों तो लगातार कतल हो रहे हैं, भावें आप कुछ दिनों दी गल्लां ने, पहला भी हुंदे। ये कोई कतल नहीं होया है, उन्होंने शहीद
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 14 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਖਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਊ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ।
ਸੱਜਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ 1920 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨੁਮਾਇੰਦਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 170 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਤਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕੌਮ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 3 ਕੰਮ ਕੇ ਮੱਤ ਮਾਰਨ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ
ਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘੜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਾਰ ਮਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘੜ ਤਬਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ। ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਭਈ ਉਹ ਪੋਟੀਆਂ ਦੇ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਈ ਚੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਸ਼ੀਰ ਦੁਬੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ UK 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੱਜਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹਿੰਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ UK ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੌਮ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਸੀ, ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 1982 ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚ ਰਹੇ ਆ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਆਇਆ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਚੱਬਾ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, 4 ਸਾਲ ਥੱਲੋਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰਾਟੀਏ ਨੇ, ਫਰੀडम ਕੌਮ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, 84 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਵਰਗਾ ਉਦੋਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੈਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਸਵਾਰਨਾ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ,
ਜੋ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਘਰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਖਤ ਸਰਵੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੌਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਇਆ 1984 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਨਾ ਕੁੱਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਧਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ। ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, 36 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਐਸਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮੈਨ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੇਦਾਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦਣ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ,
ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਏ ਬੰਨੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਵੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਛਾਏਗਾ ਜਬ ਬਾਲ ਲੱਗਿਓ ਤਬਾ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਵਿਸਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ। ਅਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਧਰਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਏ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਹ ਸੋਚ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਬਲ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਆ ਕਿਛ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣ ਹੋਈ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਚਲੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਉਹ ਅਜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਦਾਂ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਕਈ ਵਾਕਈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।